आज आम देखा लूक 23 पर्व जनक स्टोरी विषय आम देखा जो लूक 23 पर्व तार 40 रु 43 पर्यंत एठारे लिखा अच्छे किंतु अन्य जनक ताहाको धमक दे उत्तर देला तू समान दंड तो पाउछु तू कौन ईश्वर को भय मध्य करुना आम्भे माने सिना न्याय भाव दंड भोग करुछु कारण आम माने निज निज कर्मर समुचित फल पाउछु किंतु एही व्यक्ति कौनसी दोष करिनाहांती। कौनसी कहला हे यीशु आपण निज राज्य प्रवेश कले मते स्मरण करिवे सेथिरे से ताहाको कहले मु तुमको सत्य कहूछि आज तुम्हें मो सहित परदेश रे उपस्थित हबो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एटारे देखुछु बाइबल मध्य जड़े व्यक्ति विदिन केते माने केते मिनिट केते घंटे से प्रभु यीशु ठारे थाए सेठारे जेते सब घटना सब घटी जाइए घटना सब देखिकी से मन परिवर्तन करे प्रभु यीशु निकट को जाए माने पाप क्षमा पाए प्रभु को सांगरे से सांगरे ही परदेश रे उपस्थित है। एठारे ता विषय माने किछि विषय देखिबा एठारे देखुछु दी गोटे चोर थिले आमने सब स्टोरी विषय देखिछु जानिछु मध्य दी जन चोर से माने थिले सेठारे अनेक लोक प्रभु यीशु को परिहास करूछन्ते तांको माड़ मारुछन्ते तांको सामने रे ही सब घटना घटुथबो से माने सब देखिछन्ते क्रूस रे जते बेले प्रभु यीशु को चढ़ा गला प्रभु यीशु से यहूदी माने कहउछन्ते शास्त्री फरीसी सन्य माने समस्त कहउछन्ते परिहास तू तो यहूदी मानक राजा निज को रक्षा करे आमानको मध्य यहूदी मानक समस्त को मध्य एमान को मध्य रक्षा करे एई प्रकार समस्त निंदा अपमान सब करूछन्ते से मध्य दी जन चोर से माने मध्य जुक्ति तर्क करूछन्ते जने प्रभु यीशु को निंदार सहित जुक्ति तर्क करुछि जने प्रभु यीशु को प्रभु यीशु सपक्ष से कथा कहछि तो प्रभु यीशु से स्थान रे ही प्रभु यीशु जन को दी जन को मध्य दी जन को प्रभु यीशु तांको सांगरे परदेश रे नहीं नथिले जन को ही नहीं थिले प्रभु यीशु कहउछन्ते तार 43 लेखा अछि आज तुम मो सहित परदेश रे उपस्थित हबो। एटा कोन पई प्रभु यीशु से चोर को कहिले ता विषय आमे केतेटी विषय देखिबा। प्रथम रे से कोन प्रभु यीशु को सपक्ष रे कथा कहला कि से चोरटा प्रभु यीशु को सपक्ष रे कथा कहला। आमे देखु जो 40 पदरे अन्य जन को ताहाको धमक दे उत्तर देला तू समान दंड पाउछु तू ईश्वर को कौन भय मध्य करुना हो से एठारे कौन प्रभु यीशु को जेतेबेले आमे ऊपर चैप्टर गुडा देखुछु पद गुडा देखुछु सेतेबेले सैन्य माने यीशु को परिहास करूछन्ते अनेक कष्ट माने तू तो राजा एमते अनेक प्रकार कष्ट दउछन्ते सेतेबेले से चोर भी से निंदा करी कहउछन्ते तुमे तो ख्रीष्ट बोले कहउछ निज को आम को रक्षा कर सेतेबेले से अन्य जन चोर जो चोर की से निज को माने ए घटना सब देखि सारिला परे दी जन देखुछन्ते तथापि जनकर चोर से प्रकृत रे प्रभुंकर निकटवर्ती हेबाकु लागिला से ता मन रे पूरा भय आसिला से जानिला ए जने प्रकृत रे ईश्वरंकर ईश्वरंकर पुत्र से ये ही जगतर सृष्टिकर्ता ईश्वर से से कौन कला निज आखिरे देखुचे समस्त कार्य देखुचे तो ए सब देखिकी से कौन कला से प्रभुंकर निकटवर्ती हेबाकु लागिला प्रभुंकर सपक्ष से कथा कहूचे तू ताकू धमक दे कहूचे तू तोर समान दंड तू पाउछु तू ईश्वर को मध्य एबे पर्यंत चिन्हि पारलु नाही तांको भय मध्य करू नाही ताकू से चेतावनी दउचे ताकू कहूचे से धमक देके से कहूचे बोले एटा लेखा अछि से प्रभु यीशु को सफाई से कथा कहूचे जेते बेले
ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣୁଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଅନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଣ କି ଆଉ ତାଙ୍କର 12ଟି ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସୁସ୍ଥତା ହଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନ ପାଉଥିଲେ, ଅନେକ ରୋଗୀ ପକ୍ଷାଘାତୀ, ଅନେକ ଲୋକ ଅନ୍ଧ ଖଞ୍ଜ, ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକ ପୁରା ମାଡି ବସୁଥିଲେ। ସେ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ରୋଗରୁ ଆରୋଗ୍ୟତ ହେବା ପାଇଁ, ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ, ପିଇବା ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିକୋଦେମ ବୋଲିକି ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ, ସେ କଣ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକରେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଗୋଟେ ବଡ ନେତା ଥିଲେ। ତଥାପି ସେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କେହି ବି କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଲେ, ମୃତ୍ୟୁର ମହାନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସପକ୍ଷରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ 3 ବର୍ଷ ପୁରା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ସାଢେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହୁଥିଲେ, ଖାଉଥିଲେ, ପିଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପୁରା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତଥାପି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସିକି କଥା ହେବା ପାଇଁ ଭୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୋରକୁ ସେ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କଥା କହୁଛୁ, ତୁ ତୋର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆଉ ତୁ କଣ ଭୟ କରୁନା ବୋଲି ସେ ଧମକ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ କଣ, ସେ ନିଜର ଅନ୍ୟାୟକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ନିଜର ଅନ୍ୟାୟ, ମୁଁ ଯାହା ଯାହା ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେଠାରେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ତାର 31 ପଦରେ, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସିନା ନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ, ସେ ନିଜକୁ କହୁଛି, କାରଣ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମର ସମୁଚିତ ଫଳ ପାଉଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କଣ ନିଜର ଯେତେ ସମସ୍ତ ତାର ପାପକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଚୋର ସେ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଜଣେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ତାର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମରିଗଲେ ସିନା ତାର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଫିଟିଲା ନାହିଁ। ଏ ଚୋର କଣ ନିଜର ଆଉ ତାର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଲା, ତା ହୃଦୟକୁ ସେ ହୃଦୟରେ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ଚିହ୍ନିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ କଣ ଆମ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ମାନେ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି ବି ନଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବା ପିତର ଆଉ ଯିହୁଦା ବିଷୟରେ। ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା କଣ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ରହିଲା, ତଥାପି ସେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ, ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପୁରା ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଏତେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଧରାଇ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରାଇ ଦେଲା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିଲା ଏ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର କରିଛି ବୋଲିକି, ଆଉ ସେ କଣ ଅନୁତାପ କଲା। ଅନୁତାପ ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ଭାବିଲା, କିନ୍ତୁ ପାପ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ। ତା ପାପକୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗରେ ସେ କ୍ରନ୍ଧନ କରି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଶିଶୁକୁ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା, ପିତର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ
ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ବି ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ ବି କରିବା ପାଇଁ ଅଛୁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ଜଣେ ଆଉ ଦାସକୁ ମଧ୍ୟ ତାର କାନ କାଟି ପକାଇଥିଲା। ତାର ନାମ ହଉଛି ମାଲ୍କ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର କାନ ବି କାଟି ପକାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ପିଲା ତ ଆଉ ହେରୋଦ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛୁ ଜନଗହଳି ଏସବୁ ବିଷୟ ସବୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ସମସ୍ତେ ଲୁଚିଗଲେ। ଆଉ ପିତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଉ ତୁମେ ମତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ କେବେ ବି ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ, ମୋର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ଯାଉ ପଛେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେ କହିଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କହିଥିଲେ ତୁମେ ମତେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ସେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି, କୁକୁଡ଼ା ଡାକିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ ଜାଣିକି ସେଇ କଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଆଉ ସେ ଖେଦ କ୍ରନ୍ଦନ ହେଇକି ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯିହୁଦା ସେ ଜାଣିପାରିଲା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପିତର ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ଜାଣିକି ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ ଆଉ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଆଉ ଇସ୍କରିୟତ ଯିହୁଦା କଣ ତା ନିଜର ଜୀବନକୁ ହିଁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହିଁ ଫାଶୀରେ ଲଗେଇ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଚୋର ସେ ନିଜକୁ ତାର ଯେତେ ସମସ୍ତ ପାପ ସେ କରିଥିଲା ସେଠାରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାର ନେକ୍ସଟ ପଦରେ ଚୋର ସେ ବିନତି କରି କହୁଛି ଆଉ 42ରେ ପୁଣି ସେ କହିଲା ହେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ସେ ଅନୁତାପ କରିକି ସେଇଠି ଆଗ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ଏ ଜଣେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱର, ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ମାନବ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ସେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜାଣିଲା। ଆଉ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଜାଣିକି ସେଠାରେ ସେ କହୁଛି ପାପ ତ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ହେ ଯୀଶୁ ଆପଣ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସେ ତାହାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କହୁଛି ଆଜି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କଣ କଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିଲା ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଭୟ ବି କଲା। ତାପରେ ସେ କଣ କଲା ଆଉ ତାର ନିଜର ସମସ୍ତ ଯେତେ ସମସ୍ତ ସେ ପାପ କରିছে ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିଲା ଆଉ ସେ ତାର ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ମାନବ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ପାପ ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶରେ କ୍ରୁଶାନ୍ୱିତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ଏଇ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଜଣେ ତ ଈଶ୍ୱର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିନତି କରୁଛନ୍ତି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଏତେ ସବୁ ରିପେଣ୍ଟେନ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ତାର ଜୀବନ ସେ ୱିଦିନ କେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆଉ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜି ମୋ ଦେଶରେ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ତ ପ୍ରଭୁ କଣ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 10 ପର୍ବ ତାର 32-33 ମାଥ୍ୟୁ ଆଉ ଯେ କି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। এই ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଏ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଛି ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେତେବେଳେ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, କେହି ବି ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ କି ଭଉଣୀ କି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି କିଛି ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି କେହି ବି କହୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏ ଚୋର ସେ ନିଜକୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ସପକ୍ଷରେ ସେ କଥା କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ବୋଲି ଯୋଉଟାରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ହାଲେଲୁୟା। ମାତ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଅଛି 33ରେ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ତାହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ସେ ଚୋର ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସେ କହୁଥିଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଏକାଟିଆ ଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେ ଆଉ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମାନବର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ କଥା କହିବା ଲୋକ ବି କେହି ବି ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଚୋର ସାହସର ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ ଚୋରକୁ ଧମକ ଦଉଛି। ସେଠାରେ ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ କ୍ରୁଶରେ ହତା ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରାଣ ସେ ଯିବ, ତଥାପି ସେ ସମୟରେ ସେ କିଛି ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ସେ କଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କହୁଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚୋରକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଧମକ ଦେଇ କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କଣ ଅଛି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ କହୁଛି, ମତେ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମତେ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ବି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ତୁମେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ କଥା ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏଠାରେ ଆମେ ମାନେ କଣ ଜାଣୁଛୁ, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିନା ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କହିପାରିବୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମସ୍ୟା, ତାଡନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉଛି, ମୁଁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିଛି, ତାହା ଆମେ କେବେ ବି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଜାଣିବୁ, ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ତ ଏଠାରେ ଆଜି ଜଗତକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା, ତାଡନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଗତିକ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଜର ପରିଚୟ ଟା ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଚାକିରି, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାକିରି ଭୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯଦି ମତେ ସ୍ୱୀକାର କରିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଯଦି ମୋର ଲୋକଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଅସ୍ୱୀକାର ନ କରିବ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିୟରରେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ ଶିଖାଉଛି, ଯୋଉ ଚୋର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନଉଛି, କଥା ହଉଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ଆଉ କ୍ଷମା ତାଙ୍କର ପାପକୁ ପାପ କ୍ଷମା ସେ ମାଗୁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମତେ ସ୍ମରଣ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତୁମ ମୋ ସହିତ ପାରଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ ହବ। ତ ସେଇ ଚୋରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆଜି
ସେ ଦିଟା ଚୋର ସେତେବେଳେ ଜଣା ପରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରିକି ସେମାନେ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନେ ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ କଣ ଆମର ପାପକୁ ବେଳେ ବେଳେ ଆମମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିଥାଉ ନ ମାଗିଥାଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ ଆମମାନେ କରୁଛୁ। ତ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ନ ହୋଇ ଆଉ ଚୋରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଏଇ ଚୋରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭୟଭକ୍ତି କରି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମମାନେ ପାପ କରିଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସକଳ ପାପକୁ ଆମମାନେ ବିନତିର ସହିତ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯଦ୍ୱାରା କି ଚୋରଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁଡାକ ମାନେ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ପରିଚିତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ କେହି ବି ଆସିନଥିଲେ। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କଣ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେ କଥା କହିଥିଲା, ନିଜର ମାନେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ଯୀଶୁ କିଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କିଏ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଲାଗି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍।